آپ بھی حیران اور آپ کے گھر والے بھی حیران، آپ کے محلے والے بھی حیران، اور سوچیں گے کہ یار تم پر اتنی برکتیں آ کہاں سے رہی ہیں۔ دنیا دیا سفرا تو بندہ کبیتے جانا ہے، بندہ تھک بیتے جانا ہے، پر سفر مدینے دا ہر بار بڑا سونا۔ یا اللہ یہ میری بہنیں بھائی جو مجھے دیکھ رہا ہے، میرے بزرگ ہیں اگر مجھے دیکھ رہے ہیں، میرے بچوں کی کوئی جگہ مجھے دیکھ رہا ہے، پروردگار ان کے نصیبوں میں مدینے کا سفر لکھ دے۔ اور پھر یا دوستو مدینہ اور مکہ ایک ایسی جگہ ہے، حضور کی جالیاں سنہری، اور جب آپ کالے غلاف کے سامنے ہیں جی کعبۃ اللہ کے سامنے کوئی چیز مانگ لو رب دیتا ہے۔ میرا عزم ہے 2003 میں سن 2003 میں میری بھی حاضری ہوئی تھی، بڑا عرصہ ہو گیا، ایک بار دعا کرو میں پھر چلا جاؤں۔ اور یہ پیسے سے نہیں بندہ جاتا، یاد رکھنا پیسے سے نہیں یہ بندہ وہاں جا سکتا۔ میں مفت گیا ہوں، مفت، بالکل مفت اور میں نے وہاں پر بڑے بڑے فقیروں کو دیکھا ہے، مفت آئے ہوئے ہیں۔ وہاں پر صرف وہی جاتا ہے کہ آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں۔ تو دوستو ویڈیو کا آغاز ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اللہ پاک آپ کو ہر وہ جگہ دکھائے جو میرے نبی سے جب متصل ہے، جڑی ہوئی ہے میرے نبی کے، جہاں پر یادیں، اور یاد رکھو وہاں کبھی کوئی دعا رد نہیں ہوتی۔ ایک عمل آپ کو بتانے لگا ہوں، 500 مرتبہ پڑھو اور کمال دیکھو۔ یہ وظیفہ دولت کا، رزق کا، پیسے کا، مال کا، اسباب کا، دنیا و آخرت کی ہر کامیابی کا یہ سمندر ہے، یہ چابی ہے۔ نظر آ رہی ہے؟ بند تالا دیکھیں، بند تالا، اور یہ پھر چابی دیکھیں، یہ چابی ہے جی۔ بزرگ فرماتے ہیں کہ یہ جو 500 دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا، دیکھو ایک چھوٹی سی بات کر کے وظیفہ بتاتا ہوں یار، آج ویڈیو میں نے لمبی کرنی نہیں ہے، میری بات سنو یار، میں فضول باتیں کر رہا ہوں، میری بات سنو۔ تمہارا پرس کبھی خالی نہیں ہوگا، جیب کبھی خالی نہیں ہوگی، یہ دولت کا سمندر ہے۔ یہ پرچی میں سامنے رکھتا ہوں اپنے، تاکہ آپ کو وظیفہ بتاؤں۔ دیکھو ایک چھوٹی سی بات سنو اور وظیفہ میں آپ کو بتا کے اجازت چاہتا ہوں، میری بات سنو۔ دیکھو کوئی کام آپ کرتے ہو، کھانا کھاتے ہو، پانی پیتے ہو، یا کوئی اچھا کام کرنے لگے ہو، تو کیا کہتے ہو کمنٹ میں مجھے بتانا۔ یہ لکھا ہوا رہا ہے، کیا بولو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو دوستو یہ رب کا وعدہ ہے، رب کا وعدہ ہے کہ جس کام سے پہلے تم نے بسم اللہ پڑھی، اللہ تعالیٰ اس کا محافظ ہے، اللہ تعالیٰ اس کو پورا فرماتا ہے، برکت فرماتا ہے۔ اور اگر وہ پورا نہ ہو، یاد رکھنا، اگر وہ پورا نہ ہو پائے تو عمران طاہر کا عقیدہ ہے کہ اللہ نے تمہیں اس سے بہتر دینا ہے۔ لکھ لو میری بات۔ ایک مثال ہے، میں ایک کانچ کا گلاس ہے، یہ سٹیل کا گلاس ہے، لیکن ایک بات کرتا ہوں، یہ میں نے اٹھایا ہے، پانی پینے سے پہلے میں نے کہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو یہ میرے ہاتھ سے چھوٹ کے گر گیا، پانی گر گیا، مثال دے رہا ہوں نا۔ کیوں گرا؟ کیا پتا اللہ نے اس کی جگہ مجھے کوئی ایسی چیز پلانی ہو، لسی پلانی ہو، دودھ خالص پلانا ہو۔ یہ مثال کے طور پر بات کر رہا ہوں۔ بسم اللہ وہ آیت ہے کہ جو بندہ پڑھتا ہے ہر کام سے پہلے، وہ کام پورا ہو کے رہتا ہے، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ اور اگر ہم کسی کام سے پہلے خدا نہ خواستہ نہیں پڑھتے، اللہ نہ کرے آپ بھی پڑھیں، اگر میری بہنیں مجھے دیکھ رہی ہو آپ بھی پڑھیں، بھائی دیکھ رہے ہو آپ بھی پڑھیں، بزرگ بچے دیکھ رہے ہو آپ بھی پڑھیں، اللہ نہ کرے لیکن ہم بھول جاتے ہیں، تو وہ کام کبھی ہو بھی جائے گا۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ مہربان ہے، اللہ نے ہمیں چھوٹ دی ہوئی ہے، لیکن اس میں وہ برکت نہیں ہوگی، اس میں وہ طاقت نہیں ہوگی، اس میں وہ مزے نہیں ہوں گے، وہ سکون نہیں ہوگا۔ جب ہم ایک بار بھی پڑھ لیں بسم اللہ، تو یہ جو وظیفہ میں آپ کو بتانے لگا ہوں، یہ 500 مرتبہ جو بندہ پڑھے گا،
कितना टाइम लगता है, मैंने पढ़ा हुआ है, 10 मिनट लग जाते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। आप मिसाल, आप सोने से पहले ये अमल करेंगे। अब अमल आपको बताता हूँ, आपसे गुजारिश है एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पर अगर नए हैं चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन भी ऑन करें ताकि मेरी हर वीडियो आपको बर वक्त मिलती रहे। और याद रखना, कमेंट ज़रूर किया करो अच्छी चीज़ में अच्छा अल्फाज लिख कर। मैंने एक दो, आखिरी बात है, मैं वजीफा बताने लगा हूँ। ये कल मैं एक देख रहा था कमेंट, एक बंदा कह रहा था, यार तू मुझे एक बात बता, कमेंट में उसने उर्दू में लिखा, उर्दू रस्म खत में, नमाजें तू पढ़ता है मतलब है कि अल्लाह ताला की तबदारी करता है और तू शरीयत पर चलता है, हमें वजीफा बताने वाला आ गया तू बड़ा। एक बात मुझे बताओ, आया कहते हैं कि एक 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 तवाइफ फौत हो गई, मेरी बात आपको समझने वाली है। एक तवाइफ फौत हो गई तो उसको गुस्ल देने के लिए जो औरत आई ना, वो नेकोकार थी बज़ाहिर, जैसे दुनिया में होते हैं। तो जनाब क्या हुआ, जब वो नेकोकार औरत आई ना, तो उसको जब नहलाने लगी ना, ठीक है, गुस्ल देने लगी, तो कहने लगी आज पता नहीं कितने लोग रंडे हो गए हैं, अस्तगफिरुल्लाह, यानी तंज किया। तवाइफ थी ना वो। तो अब क्या था जी, जैसे उसने उसके जिस्म को मस किया, यानी कि धोने के लिए, गुस्ल देने के लिए, उसका हाथ उससे चमट गया, रोला पड़ गया। घंटा, 2 घंटे, 3 घंटे गुजर गए, लोगों में बाहर शोर मच गया, भाई जल्दी करो क्या हो गया। आखिरकार और डिले करते करते इन्होंने बता दिया, भाई ये अमल हो चुका है, जो नहलाने वाली औरत थी उसका हाथ चिमट गया। तो फिर बड़े उलमा को पूछा गया, तो किसी बड़े बुजुर्ग आलम ने बताया कि अब इसका यही हल है, पूरा मसला समझाया ना कि इस तरह हुआ। तो उन्होंने फरमाया कि इसका यही हल है कि अपनी सारी नेकियां इसको दे दे, इसके सारे गुनाह खुद ले ले, तो फिर हाथ छूटेगा, वरना नहीं छूटेगा। तो फिर ऐसा ही करना पड़ा, उसका हाथ छूट गया। तो लोग मुझे कमेंट में कहते हैं कि नमाज पढ़ता है, और यार मेरे अमाल हैं, यानी वो जले भुने होते हैं लोग इस तरह का जो कमेंट करते हैं। हो सकता है ये दूसरे चैनलों वाले हों, जो हमारे यूट्यूब पर चैनल है ना ये वजीफों वाले, ज़्यादातर एक आध को छोड़कर ज़्यादातर चैनल ये पैसा कमाने वाले हैं, बस इनका और कोई मकसद नहीं। हमारे थंबनेल चोरी करके ले जाते हैं, टाइटल जो हम रखते हैं वो भाई इनकी चली हुई है वीडियो, हमारी भी चल जाए। बहरहाल बात में काफ़ी कर गया। आप एक कमेंट भी किया करें और दुआ के अल्फाज लिखा करें, कभी कोई गलत कमेंट ना करें। इंशाल्लाह जब तक क़यामत ना आएगी, जब तक यूट्यूब रहेगा, अल्लाह करे कायम रहे, आप जो भी पढ़ेगा आपको सवाब पहुंचेगा। तो दोस्तों, जब आप रात को सोने लगो ना, है जी, एक पक्की आदत बना लो। अगर आपने ये मेरी बात कॉपी पेंसिल पर लिख लो, अगर आपने मेरे बताए गए तरीके पर अमल किया, तो आपको कभी इंशाल्लाह ताला किसी कोई भी लोड़ नहीं पैंदी, मैनू दर दर ते जावन दी, आपको किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 500 दफा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बावजू, वजू की हालत में पढ़े, और कभी कभार अगर वजू नहीं भी है तो पढ़ ले, कोई मसला नहीं है, लेकिन वजू की हालत में पढ़ते हुए सो जाएं। तो 500 दफा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ें और सो जाएं। 10 मिनट का अमल है, हो सकता है आप पढ़ते पढ़ते ही सो जाएं। अगर आप पढ़ते पढ़ते सो जाएं तो कोई डर नहीं, यानी आपकी वो नींद पूरी जो रात है ना, मैं कहता हूं जब तक आप जाग नहीं जाते, आपकी इबादत में, रियाजत में गुजरेगी, और सुबह जो उठ के दुआ करोगे अल्लाह कबूल करेगा, बल्कि ना भी मांगोगे तो अल्लाह देगा। ये अमल चंद दिन, चंद हफ्ते, चंद महीने करो, बल्कि मैं कहता हूं पूरी जिंदगी करो, रब इतना नवाजेगा, आप भी हैरान और आपके घर वाले भी हैरान, आपके मोहल्ले वाले भी हैरान, और सोचेंगे कि यार तुम पर इतनी बरकतें आ कहां से रही हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आप इस वजीफे से खूब फायदा उठाओगे। रात को सोते हुए वजू करके 500 दफा बिस्मिल्लाह पढ़ें, इंशाल्लाह ये अमल दौलत का समंदर है। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।